नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर अहमदाबाद से, जहां शहर के वस्त्रपुर स्थित सैटेलाइट सेंटर को ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बड़ी संख्या में सदस्यों के साथ मिलकर कुत्तों द्वारा उत्पीड़न की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बोडक देव निगम के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले भी नागरिकों ने कई बार स्थायी समिति के अध्यक्ष देवांग दानी के समक्ष अपने प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें, पिछले 3 वर्षों में सोसाइटी के अंदर और बाहर 200 से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। एएमसी को फोन कर सूचित किया जाता है, लेकिन निगम अधिकारी सिर्फ आकर कुत्ते को ले जाते हैं, उसका टीकाकरण करते हैं और फिर से वापस उसे छोड़ देते हैं। इस तरह का उत्पीड़न लंबे समय से चल रहा है और अब समाज में कुछ कुत्ते प्रेमी भी सामने आए हैं, जिनके कारण निर्दोष नागरिक कुत्तों के शिकार बन रहे हैं। इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए तथा निगम के उच्च अधिकारियों को स्थायी समाधान निकालने की मांग की जा रही है। मारू नाम किन्नरी जिनगढ़ से सैटेलाइट सेंटर में रहूं छुं અને અહીંયાની હું ચેરમેન છું। કૂતરાઓનો અમને ત્રાસ છેલ્લા 5-6 વર્ષથી છે અને અમે એએમસી માં કમ્પ્લેન પણ કેટલી બધી વાર કરી છે। એ લોકો આવે છે, ડોગને લઈ જાય છે અને ખસીકરણ કરી અને પાછા મૂકી જાય છે અને અમારા નાના બાળકો બી છે, એ છોકરાઓ બી એકલા નીચે આવી નથી શકતા અને રમી પણ નથી શકતા। સાથે અમારે એ લોકોને સ્ટીક આપવી પડે છે કમ્પલસરી, અને જે એજેડ હોય એ લોકો તો બિચારા બિલકુલ બહાર નથી નીકળી શકતા। એના કારણે અમે લોકો પાછળ ગાર્ડનમાં પણ બેસવા નથી જઈ શકતા। બે બાજુ કૂતરાઓ સોસાયટીમાં રહે છે અને સોસાયટીની બહાર જતા નથી। એટલે અમારી તો સરકારને બસ એટલી વિનંતી છે કે આ કૂતરાના ત્રાસમાંથી તમે અમને મુક્તિ અપાવો અને એને અહીંથી લઈ જાઓ અને પાછા ના મૂકી જતા પ્લીઝ। મેક્સિમમ અત્યાર સુધી તો 200 જણને કરડી ગયું છે, હમણાં સડનલી 3-4 જણને પાછું કરડ્યું છે અઠવાડિયાની અંદર જ। કેટલા સમયમાં 200 લોકોને એ લગભગ 3-1 વર્ષમાં। અને ઘરે કોઈ ગેસ્ટ પણ આવે ને, એ પણ અમને કોલ કરે કે પ્લીઝ તમારા સોસાયટીમાં ડોગનો બહુ ત્રાસ છે, તમે અમને નીચે આવીને લઈ જાઓ તો જ અમે ઉપર આવશું। એટલે આના માટે તો બસ સરકારને એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે આમાંથી અમને જેટલું બને એટલું જલ્દી મુક્તિ અપાવો। અમે એએમસી માં બી કરી છે, દેવાંગ દાણીને પણ કીધું છે, પણ હજુ સુધી અમારો કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો નથી। અમારી માંગ એક જ છે બસ કે ડોગીને ખસીકરણ કરીને મૂકી જાઓ છો, એના કરતા જે હિંસક છે એને તમે લઈ જાઓ અહીંથી। કોઈ બીજી જગ્યાએ છોડી આવો તો નાના બાળકો અને વડીલો નીચે બેસી શકે અને છોકરાઓ રમી શકે, બસ બીજી અમારી કોઈ માંગ નથી। मायशा छबलानी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ और कहाँ रहते हो आप? हम सैटेलाइट सेंटर में रहते हैं, जो वस्त्रापुर में है सोसाइटी। तो इस सोसाइटी में डॉग्स का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बहुत आते हैं जो बहुत वाइल्ड है, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको काटते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली ही 10-12 लोगों को एक हफ्ते में काट दिया और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से है। कम से कम इस सोसाइटी के 200 मेंबर्स को काट चुके हैं, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितनी भी कंप्लेंट्स करो वो लेके जाते हैं, फिर वापस 1-8 हफ्ते में वापस छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, बट ठीक है तुम पाल लो अगर डॉग लवर हो तो, बट वो यहीं पे ही उनकी कंप्लेंट्स को फिर पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करते हैं। फिर यहाँ के बहुत लोगों को जेल भी भेजा है कि कुत्तों के लिए तुम लोग ये करते हो, बट वो हमको ही प्रॉब्लम करते हैं। हमारी भी फैमिली में एक छोटे बच्चे को अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही काटा है, जिसकी अभी भी इंजेक्शंस चल रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा है। तो इस सोसाइटी के लिए सब मिलके यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन ला दीजिए ताकि इतने लोगों को प्रॉब्लम ना आए। મનીષ, શું હકીકત છે અહીંયા જે કૂતરાઓનો ત્રાસ છે એના ત્રાસમાં તો વાત જ જવા દો। અહીંયા અને આટલા બધા કૂતરાઓ છે અહીંયા કે એ લોકોને અહીંયા જે પેટ લવર છે એ લોકોને પ્રોટેક્શન આપ્યું છે, એની હિસાબે કાંઈ બી આપણે કંઈ એની સામે એક્શન લઈએ ને તો બધી ધમકીઓ આવે છે, પોલીસ કેસ થઈ જાય છે। હમણાંનો જ એક ઇન્સિડન્ટ એવો હતો કે ખાલી અહીંયા ગાડી ઊભી રાખી કૂતરા જોડે ખાલી આમ હાથ ઉગામેલો ને તો એ લોકોએ કમ્પ્લેન કરેલી, પોલીસ આવી હતી, પછી માંડ સમાધાન કર્યું અને એ લોકોને માંડ પતાવ્યું, નહીં તો બધા કેસ બધા દિલ્હી ચાલે ને એવું બધું ઓલું હતું। અને અહીંયા આપણે જે ગાર્ડનમાં મારી ગાડી રાખું તો ત્યાંથી લેવા ગયો તો કૂતરા અહીંયા કરડી સીધો પગ પકડી લીધેલો। આ તો જીન્સ હતું એટલે વાંધો ના આવ્યો। અહીંયા ઉપર જે સી બ્લોકમાં છે ને એને ઓલા કેવું નામ આવે, ફાલ્ગુનીબેન, એના હસબન્ડ એનો સન બી હતા, તો આમ સીધું આવીને એ કરી લીધું। એટલે અહીંયા તમારી ડિમાન્ડ એ જ છે કે આવા જે ઓલા છે એ લોકોને એક તો અહીંયા ખવડાવે છે અહીંયા ગેટ પાસે। ગઈકાલે અમારા સિક્યુરિટીની વાટ જોવી પડી કે એ આવે
અને આપણે અંદર કરી શકીએ. કારણ કે 4 કૂતરા અહીંયા ગેટ પાસે સૂતા હતા. હવે કારણ કે એને ફીડિંગ ત્યાં થાય છે, મધુબેન કરીને છે અહીંયા રોજ ખવડાવે છે. નહીતર એનો સ્પોટ છે આ બાજુ રાખવો જોઈએ ને એને, કે કોઈને નડે નહીં, ગેટ પાસે ધરા રાખે. નક્કી કરેલા બરોબર. અને જે સ્પોટ કે બહાર રહે છે અહીંયા જ રહે છે, પણ આ તો શું છે 2-3 જણા છે એ લોકોના સપોર્ટના હિસાબે એ લોકો વધારે ઓલું કરે, ખબર ને, તો એનિમલ એક્ટિવિસ્ટના હિસાબે ઓલું બધા સપોર્ટ કરે એને, કે છે એવા 2-3 જણા જ ખાલી. પણ આ લોકોને આખી સોસાયટીને હેરાન કરવા છે, એ લોકોને બતાવવું કે અમારો 3 જણા હોય તો 3નો પાવર શું છે, બરાબર. અને પોલીસ છે એને આજે આ લોકો પોલીસ આવીને પૂછતી નથી કે એ લોકો કંઈ આજે ઓલું કરે તો કોઈની સામે. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।